حسین نقوی صاحب پاکستان کے معروف اور بزرگ صحافی اور سیاسی مبصر ہیں، جنہوں نے کئی دہائیوں تک پاکستان کی سیاسی اور سماجی تاریخ کو قریب سے دیکھا اور صحافت کے ذریعے اسے دستاویزی شکل دی۔ قیام پاکستان کے بعد کے ابتدائی برسوں سے صحافت سے وابستہ رہتے ہوئے انہوں نے ملک کی تاریخ میں آنے والی کئی اہم سیاسی تبدیلیوں کا مشاہدہ کیا۔ قیام پاکستان سے قبل کے سیاسی رجحانات اور ابتدائی دور پاکستان سے لے کر ایوب خان اور ضیاء الحق کے ادوار اور اس کے بعد کے سیاسی حالات تک، اس گفتگو میں ہم نے ان کے ذاتی تجربات اور یادداشتوں کی روشنی میں پاکستان کی سیاست، طلبہ تحریکوں، جمہوریت، سیاسی اقتدار اور صحافت کے بدلتے ہوئے کردار پر بات کی۔ یہ ان واقعات کو ایک ایسی شخص کی زبان سے سننے کا موقع بھی ہے جس نے ان میں سے بہت سے واقعات کو محض پڑھا نہیں بلکہ اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اپنی زندگی میں محسوس کیا ہے۔ آداب حسین نقوی صاحب، میں بہت ممنون ہوں کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا اور اس پوڈ کاسٹ میں آپ شریک ہوئے۔ میں گفتگو کا آغاز ایک تو یہ کہ آپ کی صحافت کے اندر بہت ہی گراں قدر خدمات ہیں اور ایک بہت طویل جدوجہد ہے، اور آپ انسانی حقوق کی تحریک کے بھی فعال علم بردار ہیں۔ لیکن میں آپ کی جو کتاب پڑھ رہا تھا، جو مجھ سے ہو سکا، جو آپ کی سوانح حیات بھی ہے، تو وہ مجھے ایک آلٹرنیٹو ہسٹری بھی لگی، کیونکہ اس کے اندر بہت سی معلومات ایسی مجھے ملی جو ہماری سیاست، صحافت اور ایون ادبی دنیا کے بارے میں بھی موجود ہے۔ تو میں آپ سے سوال کروں گا کہ آپ ذرا ہمیں قیام پاکستان سے قبل کی جو ہماری تاریخ ہے، خاص طور پہ لکھنؤ جہاں سے آپ کا تعلق بھی ہے، اس کے حوالے سے کچھ گفتگو کا آغاز کریں۔ دیکھیے، اصل میں ایسا ہے کہ میں سن 36 میں پیدا ہوا، اور ہمارا جس محلے میں گھر ہے ابھی بھی ہمارے بھائی وغیرہ وہاں رہتے ہیں، تو وہ وزیر گنج ہے۔ وزیر گنج میں ہماری ننیال تھی، اور مہندی گنج ایک محلہ ہے جو پرانا شہر ہوتا تھا جب مغلوں کے زمانے میں یا بادشاہ کے زمانے میں، اس وقت یہ نئے محلے نہیں تھے، تو وہ ان کا تعلق وہاں سے تھا۔ اور وہ لوگ ہمارے جو جد، آپ نے سمجھ لیں میرے والد کے پردادا، وہ سادات بارہا ایک ہے جگہ یہاں پہ، اور وہاں اس گاؤں کا نام جہاں کہ وہ لوگ پیدا، یعنی ان کے بزرگ پیدا ہوئے تھے، پگوڑ ہے، پگوڑ اس کا نام ہے اس گاؤں کا۔ وہاں میں گیا بھی ہوں۔ اب بھی دوبارہ سے وہاں مسلمان آبادی ہو گئی ہے۔ ایک وقت میں جس وقت یعنی پنجاب میں فسادات ہوئے ہیں، تو وہاں تو کوئی مسلمان زندہ نہیں رہنے دیا تھا۔ ہمارے ساتھ یعنی وہاں پہ زیدی، نقوی، شیعہ لوگ اور یہ جو تھے رند بلوچ، یہ لوگ وہاں پہ رہتے تھے۔ آئی رحمان، اگر آپ نے نام سنا، ایک بڑے جرنلسٹ تھے پاکستان کے، تو آئی رحمان صاحب رند بلوچ تھے، اور یہ لوگ وہاں ہی رہے، اور ملتان پھر یہ سادات بھی نقوی اور یہ بھی وہاں سے آئے۔ لیکن ہم لوگ تو، ہمارے تو بڑے چلے گئے تھے لکھنؤ میں، ہم تو لکھنؤ سے آئے۔ میں تو اس واسطے آیا، میری بڑے بھائی، مجھ سے بڑی بہن امیڈیٹلی جو تھی، اس کی شادی چونکہ یہاں ہو گئی جی، اور میں کزن کے ساتھ، تو اس کی وجہ سے میں آ گیا۔ اب 46 جو ہے وہ مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے۔ 46 میں الیکشن ہوئے تھے لمیٹڈ فرینچائز پہ۔ آپ کو ووٹنگ رائٹ اس وقت ہوتا تھا، بنتا تھا، جب آپ کے پاس یا تو آپ لینڈ ریونیو دیتے ہوں، انکم ٹیکس دیتے ہوں، یا آپ کے پاس ایجوکیشنل کوالیفیکیشن ہو۔ تو جن لوگوں کے پاس یہ کوالیفیکیشن تھی ان کے پاس ووٹنگ رائٹ تھا۔ پاکستان بنا ہے ایک لمیٹڈ فرینچائز سے، میرا خیال ہے تقریباً 1.5-2 لاکھ سے زیادہ ٹوٹل اس کے لیے ووٹ نہیں پڑ سکے ہوں گے، کیونکہ یہ لمیٹڈ فرینچائز کی یہ کوالیفیکیشن تھی۔ لیکن ہمارے یہاں ظاہر ہے چونکہ یو پی میں اور خاص طور سے اودھ میں وہ زرعی اراضی کافی مسلمانوں کے پاس تھی اور شیعوں کے پاس بھی تھی، بلکہ آپ کو بہت سارے ایسے تعلق داریاں ملیں گی جو تھیں شیعوں کی، تو اس میں اس کی وجہ سے کافی ووٹ تھا۔
اب ہمارا محلہ جیسے میں نے بتایا وزیر گنج ہے. اب اس میں پہلے تو ایسی عورتوں نے بھی جا کے 46 میں ووٹ دیا کیونکہ ان کا ووٹ تھا, اور ووٹ ہر ایک عورت کا نہیں تھا, ان کے پاس ووٹ تھے. تو اب وہ گھر سے نہیں نکلتی تھی پہلے, تو وہ ڈولیوں میں گئیں, یا جیسے کوئی بچہ بیٹھ گیا ساتھ میں تو چوپہلے میں گئیں. خینہ سے ایک سواری ہوتی ہے جس کو پہلے علماء بہت استعمال کرتے تھے, خاص طور سے یا شادی بیاہ میں استعمال ہوتی تھی, ابھی بھی ہوتی ہیں بہت ساری جگہوں کے اوپر جب وہ پرانے طرز سے شادیاں ہوتی. فینس میں اس جگہ زیادہ ہوتی ہے, اور اس کو پھر شیعہ علماء خاص طور سے وہ استعمال کرتے تھے کیونکہ ان کے ساتھ ظاہر ہے مطلب کوئی اور بھی ان کا ساتھ بیٹھا ہوتا تھا. اور مجتہدین کے پاس عموماً فنس تھی, اور فنس کو 4 کہار چلاتے, اور یہ جو تھا چوپہلا اس کو 2 کہار بھی اٹھا لیتے تھے اگر ایک ہی سواری بیٹھی ہو, ورنہ 4 اس کو بھی چلاتے تھے. اور فنس میں 4 کے بجائے 6 بھی ہو سکتے تھے اگر زیادہ وزنی لوگ بیٹھے. کچھ باتیں میں نے محسوس کی جب آپ نے لکھا اپنے سوانح حیات کے اندر لکھنؤ کے بارے میں, تو ایک تو آپ نے بہت اہم تذکرہ کیا جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ نوٹس چلا جاتا وہ, کہ جب فسادات ہوئے تو لکھنؤ کے اندر کوئی فساد نہیں جی ہوا. کوئی فساد نہیں ہوا, بلکہ جس دن مہاتما گاندھی کا قتل ہوا ہے اس دن ہماری نانی تھیں تو ان کا انتقال ہو چکا تھا, اور ان کا اس دن چہلم تھا. تو ہمارے گھر میں یعنی مردانی مجلس تو عموماً امام باڑہ غفرہ مآب میں یا ناظم صاحب کا امام باڑہ لکھنؤ میں ہے وہاں ہوتی ہیں ایسی مجالس. تو ان کی مجلس غفرہ مآب کے امام باڑے میں ہوئی تھی, اور وہ عورتوں کی مجلس گھر پہ ہونی تھی. تو عورتیں سب گھر میں تھیں جب یہ پتہ چلا کہ مہاتما گاندھی کا قتل ہو گیا, تو بہت ہی وہ ہو گیا تھا کیونکہ لکھنؤ میں کوئی فساد نہیں ہوا تھا. تو اس وقت بہت ہو گیا, تو ہمارے والد نے کہا کہ سب جتنے بھی مہمان ہیں اب یہ سب گھر میں ہی رہیں. ہمارے ساتھ میں بھی 3-4 گھر بالکل ہی ساتھ میں بھی تھی, اور لکھنؤ میں بہت سارے اس جگہوں پہ تھے ہمارے گھر ہماری فیملی کے. تو بہرحال ان سب کو روک لیا تا وقت کہ یہ پتہ چلا کہ قتل کرنے والا جو ہے وہ ناتھو رام گوڈسے ہے. ناتھو رام کا جیسے ہی نام آیا تو لکھنؤ میں بالکل ہی جو بالکل سناٹا چھا گیا تھا, وہ ایک دم سے لکھنؤ بولنے لگا. اچھا, اس وقت تک ظاہر ہے کہ بہت ٹینشن ہو گئی تھی, تو اس لیے ہمیں یاد ہے. پھر اس کے بعد سب لوگ گئے. لکھنؤ میں کوئی فساد نہیں ہوا, اور نہ اگر کوئی کرنے کی کوشش بھی کرتا تو لوگ نہ ہونے دیتے, کیونکہ جو ہندو تھے ہمارے یہاں یا ہمارے یہاں جیسے میں نے اس میں ذکر بھی کیا, ہمارے بنگالی یعنی محلہ بھی تھا, بلکہ لکھنؤ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس لیڈر تھے, اور جو وہاں کے وائس پریسیڈنٹ بھی ہوئے, کمیونسٹ پارٹی یو پی کے جوائنٹ سیکرٹری بھی ہوئے. رابن مترا وہ بنگالی تھے لیکن لکھنؤ میں رہے تھے, ان کے والدین وغیرہ. اور ظاہر ہے کہ لکھنؤ ایک طریقے سے جیسے میں نے کہا ایک تو ریلوے کا ہیڈ کوارٹر تھا, اور ریلوے تو آپ سمجھیے ایک ایسا ادارہ تھا کہ جس کا بجٹ بھی علیحدہ پاس ہوتا تھا. جی, ابھی بھی انڈیا میں ریلوے بہت بڑی ہے, اور یہاں تو ریلوے کو تباہ باقاعدہ کیا گیا ہے تاکہ روڈ ٹرانسپورٹ چلے, اور مطلب لوگوں کو روز 3-4 تو بہرحال یہ تھا وہاں پہ. تو سکھ بھی تھے, مطلب لکھنؤ میں سکھ ولہ بولتے تھے, لکھنؤ میں عام بات چیت میں کہتے ہیں ولہ, ایسے یہ تم کیا کر رہے ہو یار, تو وہ قسم یعنی اس طریقے کی عادت. ست سری اکال بھی کہتے تھے لوگ. اور وہ شیعہ کالج میں اب جیسے میم تو ہم لوگ سب شیعہ اسکول میں پڑھے, ہمارا کالج جو تھا وہ 3ری کلاس سے لے کے اور بعد میں تو MSc تک ہو گیا. جب میں پڑھ رہا تھا جب تک BSc تک ہوا تھا, اور اس میں اساتذہ میں یہ بالکل
نہ طالب علموں کو میں کوئی ڈسکریمنیشن تھا بالکل کہ اس میں سنی طالب علم نہیں ہوں گے، بلکہ جہاں شاہ کالج تھا جس علاقے میں، وہ تو محلے ہی سنیوں کا تھا، ڈالی گنج، اور وہاں پہ ہمارے بہت سارے نصیر وغیرہ، بہت سارے مطلوب، بہت سارے اسی طریقے سے امبے چرن، سری رام، یہ آپ نے سب. کسی بندے حیدر صاحب کا تذکرہ کیا جو آپ کو جی، بندے پڑھاتے حیدر تھے اور آپ صاحب ایک ہمارے عالم تھے شیعہ، لیکن ہمارے یہاں وہ دینیات پڑھاتے تھے اور افریقہ مجلسیں وغیرہ پڑھنے جاتے تھے، لیکن ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ کنٹروورشل اس طریقے سے نہیں متنازع بات نہیں پڑھتے، کرتے تھے. بلکہ لاہور میں میرے سسرے بھی یہ کرتے تھے کہ اگر مجلس میں کوئی پڑھنے والا جو ہے، کیونکہ 3-4 لوگ پنجاب میں تو بہت زیادہ پڑھتے رہتے ہیں، ایک اترا دوسرا تیسرا، بڑے مولوی صاحب سے پہلے، تو اگر کوئی ادھر ادھر کی بات کرتا تھا تو وہ کہتے تھے برائے مہربانی آپ نیچے تشریف لے آئے، یا اگر وہ رکے تو وہ خود ہی اتار لیتے تھے اسے ممبر سے، کیونکہ یہاں پہ سندھ میں تو ویسے بھی مولائی لوگ زیادہ تھے، جی بالکل. وہ فضیلت مانتے ہیں حضرت علی کی، جی اور خلفاء میں بھی فضیلت مانتے ہیں، ایسا ہے. تو بہرحال وہاں لکھنؤ میں تو ظاہر ہے کہ چونکہ حکمران رہے تھے، اور اس کے بعد یہ بھی رہے، بلکہ وہاں تو واجد علی شاہ صاحب کے جی پوتے کی تاج پوشی بھی ہوئی تھی، میں نے جی اس جی میں ذکر کیا ہوگا. میرے خیال سے ان کی اکرم بیٹی یہاں پرنس ہیں، اکرم آئی تھنک. میری بھاوج ہیں ان کی، جی پرنس یوسف مرزا کی بیٹی، بلکہ ملنے جاؤں گا. جی اچھا. ایک دو باتیں مجھے ابھی بالکل خیال آیا کہ آپ نے تذکرہ کیا تھا کہ کانگریس اور جو مسلم لیگ تھی، آپ نے کہا کہ ان کے دو چہرے تھے. ایک یہ کہ وہ مسلم میجورٹی علاقوں کے اندر چاہتے تھے کہ وہاں وہ ان کا الحاق ہو جائے پاکستان کے ساتھ، لیکن جیسے کشمیر، لیکن جب حیدرآباد دکن اور جونا گھر کی بات آتی تھی تو پھر وہ یعنی ان کا ظاہر اسٹانس بدل ہے جاتا یہ تھا. اصل میں دیکھیے جو طے ہوا تھا پارٹیشن پلان اس بنیاد پہ بنا، اور وہ مطلب صحیح ہے اس طریقے سے کہ کنٹیجیس جو علاقے ہیں، یعنی جو ملحق ہیں ایک دوسرے سے، اور جہاں میجورٹی ہے. اب جیسے کشمیر میں مسلم میجورٹی تھی، لیکن پاکستان جو تھا، پاکستان جونا گڑھ بھی لینا چاہتا تھا، پاکستان حیدرآباد بھی لینا چاہتا تھا، یعنی ہندو میجورٹی کا بھی لینا چاہتے تھے اور وہاں کا بھی. ایکچولی میرا خیال ہے یہ ایسے تو نہیں ہے کہ جناح صاحب کی سمجھ میں قائد اعظم کی نہیں آتا ہو کہ جو میرا ڈیمانڈ ہے یہ کتنا ریڈیکولس ہے. ظاہر ہے کہ یہ آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ حیدرآباد جس میں ہندو میجورٹی اور جونا گڑھ کو مانگ رہے ہیں آپ، کیونکہ وہاں مطلب آپ کے نواب جو مسلمان وہ تھے، مسلمان تھے، اور کشمیر بھی مانگ رہے ہیں جس کا مہاراجا جو ہے وہ ہری سنگھ ہے. تو یہ تو کانٹراڈکٹری باتیں تھیں. بالکل بالکل. ایک بات اور اسی بس سلسلے میں کہ آپ کو لگتا ہے کہ کانگریس جو تھی اس کے بھی یعنی جو ایٹیٹیوڈ تھا وہ مسلمانوں کی طرف کافی ایمبیویلنٹ تھا. کانگریس میں اس میں دو حصے تھے. کانگریس میں ظاہر ہے کانگریس میں تو ایک وقت میں کمیونسٹ پارٹی بھی، کمیونسٹ بھی کانگریس کا حصہ تھے، سوشلسٹ بھی حصہ تھے. یہ 35 تک جو تحریک چلی ہے، اس کے بعد جب آیا 35 کا لا اور اس کے یعنی کانسٹیٹیوشنل رائٹس بڑھے 35 کے ایکٹ میں، گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ میں، تو کانسٹیٹیوشنل رائٹس بڑھے، ووٹنگ رائٹس بھی بڑھ گئے تھے اس کے بعد. تو اس وقت ظاہر ہے کہ یہ صورت تھی کہ جیسے کانگریس تھی تو اس کے اندر ہندو مسلمان سبھی شامل تھے ایک وقت میں. جی پھر یہ ہوا کہ اس میں وہ ایلیمنٹ جو تھا، اور یعنی ہندو مہاتما سپریمیسسٹ. گاندھی کے یہاں واپس آنے کے بعد جنوبی افریقہ سے، انہوں نے یہاں پہ رام راج کی بات کر دی. اب رام تو بہرحال ایک ہندو ہی ظاہر ہے، وہ تھے بڑے جو بھی ان کے بھگوان یا یوں کہہ لیا. تو جب آپ رام راج کہیں گے تو ظاہر ہے کہ اس میں دوسری کمیونٹیز بھی تھی. اور ویسے بہت سارے مسلمانوں کا خیال تو یہ تھا کہ جب انگریز جا رہے ہیں تو واپس ہمیں
हमें सल्तनत हवाले करके जाएं, जिस बुनियाद पे लखनऊ में ये अवध के बादशाह की दोबारा से रिवाइव करने की कोशिश आ गए थे कि इनकी ताजपोशी हो गई की। थी, जी उनको तो बिल्कुल, मैंने आपने लिखा भी है बिल्कुल। है उसका। तो ये सूरत हाल थी, लेकिन ये था कि कानपुर 40 मील दूर था सिर्फ, वहाँ इतना खून खराबा हुआ था मुसलमानों का। हमारे एक चचाजाद भाई थे, तायाजाद, तो पूरी फैमिली हमारे यहाँ आके मतलब साल यानी तकरीबन 1 साल ही रहे वो लाहौर लखनऊ में। यहाँ अमृतसर में भी मुसलमान थे, और लखनऊ से आए हुए मेरी नानी के कज़न थे, जिनके बच्चे बहू वगैरह मार दिए गए। वो तो पहुंच गए थे लखनऊ, लेकिन वो बाद में शादी करने चले गए दिल्ली, और वहां से आ रहे थे तो वो पूरी ट्रेन काट दी गई। तो उसमें जो लोग लखनऊ में थे उस वक्त वो जिंदा रहे, वो यहाँ आ गए फिर लाहौर, और मतलब tragic इंतकाल कर गई मेरी वो नानी जो थी, और उनके बच्चे बच्चे थे, तो मामू भी एक थे तो वो भी इंतकाल कर गए। तो लेकिन वो लोग लाहौर में थे, अमृतसर से लखनऊ चले गए थे और जिंदा थे, और उनकी फैमिलीज भी जिंदा थी। तो इस तरीके से भी हो, लेकिन यानी जो देहाती इलाके थे वहाँ पे, जहाँ पे मुसलमानों की ज़्यादा आबादी थी, वहाँ पे नहीं हुआ फसाद। उन इलाकों में हुए, देहाती इलाकों में भी जहाँ पे मुसलमान कम थे, यानी सिर्फ लखनऊ तो, मैं तो शहर की, और आप लखनऊ ज़िले को भी उसमें शामिल कर सकते हैं, बाराबंकी भी शामिल कर सकते हैं। तो इस तरफ तो ये नहीं हुआ, बाराबंकी तक तो बिल्कुल नहीं हुआ। सही। हाँ को जी जी मैं अब जानना चाहता हूँ कि आप कुछ बताएं। आपने इंडिया को भी देखा, आपने पाकिस्तान को भी देखा, आप वहां पे जाते भी रहे, बांग्लादेश भी आप गए। आप किस तरीके से देखते हैं पाकिस्तान की जो सियासी तारीख है और जो इंडिया की सियासी तारीख है, अगर इनको कंपैरिजन करें? जैसे नेहरू साहब ने रिफॉर्म्स किए, लैंड रिफॉर्म्स किए, आपने तस्करा भी किया राजा साहब महमूदाबाद में आपके वालिद के जरिए मज़ारों के अंदर तक जो तकसीम करवाई जमीन। और तकरीबन पाकिस्तान के अंदर आप मेरा ख्याल है 48 घंटे समझिए वो काम चलता रहा था, क्योंकि यानी इन लोगों को पता चल गया था कि भाई जमींदारी अबॉलिशन एक्ट आ रहा है। तो राजा साहब ने अच्छा किया कि उन्होंने अपने मज़ारों को में बांट दी जमीन, बाग वगैरह रखने की इजाज़त थी, महल भी रखने की इजाज़त थी, एक वहाँ और एक लखनऊ के लिए ये था उस वक्त। तो मैंने सुना है कि 12 एकड़ जमीन से ज्यादा जिसके पास जमीन होगी अब बाज मुख्तलिफ जगह पे थी, यूनिट्स की बुनियाद पे थी, कहीं पे 18 एकड़ थी, कहीं पे 12.5 एकड़। लेकिन ज्यादा जमीन जो थी क्योंकि फर्टाइल थी, अवध की जमीन तो फर्टाइल थी, तो उसमें 12.5 एकड़ थी कि 12.5 एकड़ रख सकते हैं। जिन लोगों के पास बाग था तो बाग भी एग्जेम्प्ट हो गया था। फिर आप कुछ हिस्सा रख सकते थे जानवरों के लिए, लेकिन वो बहुत, सब मिला के कोई 18-20 एकड़ आप रख सकते थे। सही सही। और बास जगह पे जैसे बिहार में मुझे पता है, हमारे दोस्त हैं अली अहमद खान जो बीबीसी में भी काम करते थे, तो बिहार में बास जगह मुसलमानों ने अबॉलिशन होने ही नहीं दिया। वो क्योंकि इतने ताकतवर थे तो वो मतलब जो भी सर उठाता था वो उसको गाँव से निकाल देते थे। इस तरीके की बातें भी बास जगह के ऊपर, जहाँ पे जिसके पास ताकत थी वो उस वक्त तावक्ते के हालात बेहतर हुए। लेकिन लैंड रिफॉर्म जो थी वो कांग्रेस के प्रोग्राम का हिस्सा थी कि हम लैंड रिफॉर्म करेंगे। जैसे पाकिस्तान टूटने की भी ये वजह है, लाहौर शहर में शेख मुजीब आए थे और उन्होंने सन 70 के इलेक्शन कैंपेन में आए थे। उनके एक वकील जो थे कैंडिडेट भी थे, तो मैंने वो जलसा कवर भी किया था, उसको छापा नहीं, पंजाब के लोगों ने ज़्यादा, लेकिन वो बहुत वाज़े था। उन्होंने कहा देखो
ہم الیکٹ ہو رہے ہیں اور ہمارے پاس 2/3 میجورٹی ہوگی, ہم کانسٹیٹیوشن بنائیں گے اور اس میں جب تک 56% یعنی گزیٹڈ افسر فوجی اور سول یہ نہیں ہو جائیں گے, لینڈ ریفارم ایکٹ تو ہم کریں گے ڈریسٹک, اس سے زیادہ جیسے ہم نے کیا مشرقی پاکستان میں, کیونکہ وہاں اتنی زیادہ نہیں تھی تو ہندوؤں کی بہت انہوں نے زمین, ظاہر ہے کہ کشمیر کے راجا جو تھے ان کی وہ بھی کی بہت سارے سبھی کی, لیکن انہوں نے کہا تھا ہم یہاں یہ کریں گے. تو میں تو بھٹو صاحب وہاں رہتے تھے نا, یہ فلیٹیز ہوٹل میں, ایک سوٹ ان کا پرماننٹلی بک تھا جب سے یہ نکالے گئے تھے فارن منسٹری سے. تو ہماری تو اسی یعنی یا تو پہلے تھی یا بعد میں جب نکل کے آئے, اس وقت ہمارے ٹیچر تھے وہ یہاں اسلام میں, یہاں لا کالج میں بھٹو انٹرنیشنل لا پڑھاتے تھے اور بہت ہی اچھا پڑھاتے تھے. لا میں ہم نے داخل لیا تھا, ایک ہی کالج تھے نا کراچی میں اس وقت, بعد میں اور بھی بنے. جی آپ نے تو بہت تفصیل سے تذکرہ کیا ہے. یہ سب چیزوں کا ذکر کر دیا اس میں کتاب. جی میں اب یہ جاننا چاہوں گا نقی صاحب کہ آپ نے ایک جگہ درج کیا ہے کہ قائد اعظم نے ایک تقریر کی تھی ریڈیو پر جس کے کچھ نکات کو حذف کر دیا تھا, جو کہ سیکولر پاکستان کے بارے میں گفتگو تھی. یہ مین جو ان کی اب تو خیر چھاپ دی ہے اس کو مکمل کر کے, یعنی یہاں پہ کراچی یونیورسٹی میں ریسرچ ہوئی تھی تو انہوں نے چھاپ دی, اور وہ یعنی چونکہ چند لوگوں کے پاس وہ اوریجنل فارم میں تھی, جیسے مجید ملک صاحب تھے وہ ان کے پاس تھی, یا چند لوگ تھے جن کے پاس اوریجنل تھی, کیونکہ جو بدمعاشی کا کام تھا وہ بیوروکریسی کی طرف سے سب کام چودھری محمد علی صاحب نے کیا. پاکستان کو اکٹھا نہ رکھنے کے بھی ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہے اس میں, کیونکہ چودھری محمد علی صاحب وہ بہت ہی مطلب یعنی ہیٹریٹ تھی ان کے ذہن میں بنگال کی طرف سے, خاص طور سے بنگال کے لوگوں کو, بنگالی مسلمانوں کو. لیکن انہوں نے اصل میں یہ کیا کہ جو بنگالیوں کا مسئلہ تھا, ظاہر ہے کہ آپ دیکھیں نا 47 میں آزاد ہوا ملک, 50 میں ہندوستان کا سارا الیکشن ہو گیا, اتنے بڑے ملک میں اتنے صوبے سب کچھ, اس میں سب میں الیکشن ہو گیا بالکل وہاں پہ. بلکہ ایک آدھ الیکشن جو رہ گیا تھا, جیسے لکھنؤ سے الیکٹ ہوئی تھی پنڈت نہرو کی بہن وجے لکشمی, وہ یونائٹڈ نیشنز میں سیکریٹ ہو گئی, پریسائڈ کیا انہوں نے یو این سیشن کو, تو ان کی سیٹ خالی ہوئی تو اس کا بائی الیکشن ہوا, وہ بھی وہاں جتنا ٹائم تھا اس کے اندر ہی ہو گیا تھا. تو ہمارے یہاں تو انہوں نے الیکشن پہلے کہا کہ 48 میں کر لیں گے, پھر کہا 50 میں کریں گے, میں نے میرا خیال ممکن ہے ذکر کیا, پھر کہا 52 میں کریں گے, پھر 56 میں آئین بن گیا. اب آپ نے یعنی میں تو اس کا چشم دید گواہ ہوں, سہروردی صاحب کی جو بیٹی تھی وہ میرے والد کے ایک دوست کے بیٹے کو بیاہی تھی, تو میں اکثر بہن کے پاس چلا جاتا تھا ان کے پاس. تو ہم سہروردی صاحب نے کہا کہ اچھا بھائی, پہلے وہ نہیں راضی تھے کہ بھائی یہ میں کتنا وہ کروں گا, اگر کروں گا تو مجھے بنگال میں ظاہر لوگ جذباتی ہیں, زیادہ ایموشنل ہیں, تو میرے ساتھ کچھ کر ہی نہ دیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, لیکن انہوں نے کہا اچھا الیکشن اگر یعنی اب یہ کنفرم کر دیں آپ کہ آپ الیکشن کرائیں گے تو پھر میں مطلب یعنی اس وقت ایوب خان جو تھے وہ باقاعدہ کیبنٹ کا حصہ ہو چکے تھے نا 54 سے, تو انہوں نے کہا یعنی یہ کمٹمنٹ کریں. تو میں 56 کے آئین میں پیریٹی مان لی انہوں نے کہ 56% برابر ہے 46% کے, کیونکہ میجورٹی تو ان کی تھی. تو انہوں نے کہا کہ اچھا آپ جتنے آدمی یہاں سے انڈائریکٹ الیکٹ ہوئے اتنے وہاں سے, ایک تو ڈائریکٹ الیکشن نہیں ہونے دیا, پھر یہ کہا کہ نہیں یہ بیسک ڈیموکریسیز بنیں گی اور وہ
उनके 80,000 वोट थे। मुझे याद है यहाँ पे जब अयूब खान का, मैं अभी रिपोर्टिंग में दाखिल हुआ था, तो मैं स्टेज पे बैठा हुआ था जब मादर मिल्लत और इनकी अयूब खान की कन्फ्रंटेशन मीटिंग कहलाती थी। उसमें जितने भी शहर के बेसिक डेमोक्रेट्स थे सबको शामिल होना पड़ता था, और वहाँ पे वो तकरीरें दोनों जो लीडर्स थे वो करते थे, उनकी तकरीरें होती थी। और तो वहाँ पे स्टेज के ऊपर जब यानी अयूब खान खड़े हुए तो ये स्टेज पे आया एक जूता। अच्छा। और इसके बावजूद कि कोई सीआईडी या कोई भी पता नहीं कर सके कि ये कितना जूता कहाँ से आया और किसने फेंका है, लेकिन आया था पीछे ही से, क्योंकि मैं बैठा हुआ था और बिल्कुल ही रोस्टम के करीब गिरा। सही। तो अयूब खान तो उनका मतलब पुराने ही मेरा ख्याल है कि आइडिया था कि मैंने बिल आखिर कब्जा करना है, क्योंकि उनकी नज़र में मतलब ब्लडी सिविलियन कहते थे। आपने बल्कि नेहरू साहब ने तो कहा भी कि पाकिस्तान के अंदर इतनी जल्दी में अपनी धोतियां नहीं बदलता जितनी जल्दी पाकिस्तान के अंदर प्राइम मिनिस्टर बदल जाते हैं। हाँ, और फिर एक वाकया आपने भी अपनी किताब में दर्ज किया जहां पर कोई खातून थी जो आपके घर आई, आप बैठे हुए थे, आपकी बहन के घर आई और आप बैठे हुए थे, और फिर जी, अब तो खानदानी लोग हुकूमत में आए। उन्होंने वो सिकंदर मिर्जा की जी। भांजी थी, इसके अंदर मिर्जा बिल्कुल। और वो लखनऊ के एक नवाबजादे थे, उनको ब्याही थी, जो सिविल डिफेंस स्टाफ कॉलेज में मेरे भाई और वो दोनों ही पढ़ाते थे। दोनों इंडिया से सिविल डिफेंस से कोर्स करके आए थे ना, तो जी। 65 की जंग में वो, तो मुझे जरखान हो गया था और बहुत जी। सख्त मैं बीमार था। तो उन्होंने कहा अब हुक्मरान खानदान के लोग आए इसके अंदर। तो मैं बहुत ही, मैं कहा तो हमारे उसके ऊपर कब्जा कर लिया, और अब तो वो बेचारी थोड़ी परेशान भी हो गए। अब तो इस वक्त अगर आप देखें ना तो सारे सब कॉन्टिनेंट में मुसलमान जो हैं वो अगर यानी अगर 80 करोड़ हिंदू हैं तो 60 करोड़ के करीब मुसलमान हैं। और दूसरे कि ये डिवीजन के वक्त इतना कत्लो गारत हुआ बहुत, और इतनी एनिमोसिटी यानी उसमें कम्युनिटी 47 में इस तरीके से नहीं था। लखनऊ में आप देखें ना कि जुलूस निकलते थे, वो ये नारे भी लगाते थे, चुटिया राज नहीं चलेगा, जुटिया राज नहीं चलेगा। लोग इसको टॉलरेट कर लेते थे, भाई सियासत है, इसमें ऐसे होता रहता। तो अब तो मतलब यानी ये डीजेनरेशन यहाँ तो हुआ। यहाँ एक तो आपने होने नहीं दिया इलेक्शन, अब उसने ये कहा था, तो मैंने जैसे मैं अभी आपको बता रहा था ना कि मैं भुट्टो के पास गया, मैंने कहा अब तो आपका इख्तिदार हो ही हो। तो उन्होंने कहा कैसे? मैंने कहा अब ये होगा कि सारे जागीरदार और फौजी अफसर और सिविल अफसर इनका गठजोड़ हो जाएगा, आपका उन लोगों के साथ गठजोड़ हो जाएगा, और पाकिस्तान, मैंने कहा और अलबत्ता, मैंने कहा तो उन्होंने कहा अलबत्ते का क्या मतलब है? मैंने कहा अलबत्ता पाकिस्तान टूट जाएगा। जाहिर है कि जब आप यानी ये सन 48 में मुल्क आज़ाद हुआ है, सन 70 तक उसमें इंतखाबात ही नहीं हुए, और जब होने जा रहे हैं तो उस वक्त भी आप इंतकाल इख्तिदार नहीं करना चाहते। मेरे तो सामने इन लोगों ने कहा है, जनरलों ने, कि मतलब इतने इतने बालिश भर के लोग, इतने इतने पतले सीने, उन्होंने फिर आपका बुरकस भर दिया या नहीं भर दिया था फिर? बहुत बहुत अफसोसनाक। यानी ये कमेंट होते थे बाकायदा, वहां पे भी जाके आप उनको ह्यूमिलिएट करते थे। यानी आप डिह्यूमनाइज कर रहे हैं आप। सारा फॉरेन एक्सचेंज जो था वो पटसन के उससे आता था। आप तो ऐसी सिर्फ रुई प्रोड्यूस करते थे, और यहाँ टेक्सटाइल की सनत का जो रुई वगैरह थी वो जाती थी बॉम्बे और कलकत्ता वगैरह। फिर यहाँ अपनी बनने लगी इंडस्ट्री, और यहाँ शुरू हो गया इस यानी कराची में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, तो उसमें लगता था। लेकिन आपने तो मतलब आपकी सारी आमदनी जो थी वो पटसन की सेल से थी। फॉरेन एक्सचेंज वो अर्न करते थे चाय से और पटसन से, ये दो चीजें थी जिससे वो
अर्न करते थे वो, और खर्च आप यहाँ करते थे। आपने मेजॉरिटी उनकी है, आबादी टेरिटरी उनके पास कम, ना वहाँ कैपिटल बना, ना वहाँ। अब सन 70 में वो बनी थी असेंबली की बिल्डिंग, वो भी बहुत लड़ाई झगड़े के बाद, कि अब यहाँ सिंध असेंबली में होता था, पाकिस्तान के असेंबली का इजलास कबल से के वहाँ चले गए। कुछ आपने ना नेवल हेडक्वार्टर, यानी चिटागोंग से बेहतर नेवल हेडक्वार्टर्स कहीं बन ही नहीं सकता था। बिल्कुल। कराची हो या ग्वादर हो या कोई भी और जगह हो, उस चिटागोंग से अच्छा नहीं हो सकता था। वहां आपने कोई भी एक चीज भी आपने ढाका बन सकता था। इसका मतलब ये है कि जो यहाँ का पावरफुल ग्रुप था उस वक्त, पंजाबी और महाजिर जो ब्यूरोक्रेट्स थे और फौज में अफसरशाही थी, ये इनका गठजोड़ था अगेंस्ट बंगालीज। इन्होंने मतलब ये किया था, बहुत इन्होंने मतलब ये किया था, और इन्होंने बहुत नुकसान पहुंचाया इसको। आप देखिए ना कितना कत्ल वारत किया आपने मशरक़ी पाकिस्तान में, फिर एक हिजरत करनी पड़ी लोगों को। आप ये यानी फिर आपके लोग लखनऊ तक में तो पाकिस्तानी कैदी थे फौज में। हमने खुद लोगों को लखनऊ में जो कैद थे, उसमें जो ऑफिसर क्लास में हमारे जिस घर में हम किराए पे रहते थे, वो मालिक मकान का बेटा था, वो तक थे। तो हमारे यहाँ अच्छा अभी तक आपने तो पाकिस्तान में तो आप देखे ना कि ट्रांसफर ऑफ पावर हुए ही नहीं कभी लोगों को। लोकल गवर्नमेंट आप नहीं बनने देते, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी आप नहीं, आप यानी कॉन्स्टिट्यूशन में आपने मानी ले मजबूरन, वो भी अगर पाकिस्तान उस वक्त टूटा ना होता तो 73 कॉन्स्टिट्यूशन में भी इन्होंने नहीं मान के देनी, तो वो आपने उसको मानी, उसको कभी इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया आपने कहीं पे भी। आपने आर्मी एक्शन कर दिया सिंध में, आपने सिंध से मैं तो थोड़ा किया था, लेकिन बलूचिस्तान में तो आप शुरू ही से लगे हुए, और अभी तक आपको सिर्फ इंटरेस्ट ये है कि वहाँ की जो मादनियात हैं वो आप इस्तेमाल करें, वहाँ की और फैसिलिटीज इस्तेमाल करें, वहाँ का पत्थर आप इस्तेमाल करें, लेकिन वहाँ के लोगों को हुकूक न दें, ना लोगों को हुकूक दें, ना उनको अकोमोडेट करें। आप देख लीजिए, आप इस वक्त पता कर लें कि कितने, यानी इसके बावजूद के कोटा सिस्टम है, लेकिन कोटा सिस्टम में भी सेटलर्स ज़्यादा आपको देखेंगे। आप उर्दू स्पीकिंग और पंजाबी बलूचिस्तान से सिविल सर्विस में आए हुए, मतलब काफ़ी, मैं तो लोगों को जानता हूँ कि जो सिविल सर्विस में आए इसी तरीके से। तो आप किसी के साथ इंसाफ नहीं करेंगे, बिल्कुल, यानी बुनियादी आपके तो उसूल दीन में शामिल है मुसलमानों के, फिर भी उसको अदल को नहीं मानते। बिल्कुल, अदल तो अगर आपने किया होता तो कोई वजह नहीं थी कि पाकिस्तान की हालत होती। पाकिस्तान में इस वक्त अगर 18 अरब कोई डिपॉजिट्स हैं आपके स्टेट बैंक में, तो उसमें से 12 अरब तो किसी और ही के हैं, उन्होंने सिर्फ आपके यहाँ रखा दिए। इस वक्त 800 अरब रुपए से ज्यादा तो हिंदुस्तान में डिपॉजिट्स हैं, और इवन बांग्लादेश में आपसे ज्यादा यानी फॉरेन एक्सचेंज अवेलेबल है उनके पास। इंडिया में भी आप ये देख लें कि बांग्लादेश में जब हम आज़ाद हुए तो उनकी आबादी ज़्यादा थी, बिल्कुल, और अब ये है कि वो 15-16 करोड़ है, 25 करोड़ है। उन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल किया है, क्योंकि आपने यहाँ पे तो यह है कि इस्लाम पाबंदी नहीं लगाता भाई। इस्लाम फिर मतलब है कि हर जब मेल इजैकुलेट करते हैं तो उसके अंदर से तो लाखों स्पर्म निकलते हैं, तो लाख अंडे कहाँ हैं आपके पास जिनको आप वो कर देंगे फर्टाइल। तो यानी जहालत को मजहबी तस्लीम कर लिया गया है, जहालत को
اور مگر ایک زمانے میں مسلمان ساری دنیا میں روشنی پھیلا رہے تھے، اب خصوصاً ہمارے مسلمان اس جہالت کو فروغ دینے کے میں پیش ہیں۔ بالکل، آپ نے یہ جو بات کی، اب میں اس سے مجھے ایک سیگیو مل گیا ایک گفتگو کا، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان نے خاص طور پہ 1980s کے اندر، ضیاء کے زمانے میں چاہتا تھا کہ کچھ گفتگو جو اسٹوڈنٹس نے خاص طور پہ مزاحمت پیش کی ہے یوتھ کے زمانے میں، اس کے اوپر بات کریں ہم، لیکن اب کیونکہ یہ گفتگو آپ نے تذکرہ کیا مسلمانوں کے حوالے سے، تو میں چاہتا ہوں کہ ضیاء کے دور میں جس طریقے سے ہم پر اسلام کی ایک خاص شکل کو نافذ کیا گیا اور امریکہ اور اس کے ساتھ بھرپور طریقے سے شامل تھا، پھر وہ تو منافقت تھی، میں موجود تھا جس وقت اس نے یہ کہا ہے کہ میں نے تم سے کہا ہے کہ 4 گواہوں کی موجودگی میں کسی کو ریپ کرو، کیونکہ یہ ہے نا ان کے کہنے کے مطابق کہ 4 گواہ ہوں تب وہ اس کو قبول کریں گے کہ یہ زنا ہوا ہے۔ یہ تو اس قسم کے مسلمان تھے، وہ عالم فاضل تھے۔ جی، میں بلکہ ایک رائٹر ہیں انڈیا کے، پنکج مشرا، انہوں نے لکھا کہ ہندوستان کے اندر ایک منسٹر تھا جو طالبان حکومت کے اندر، جو کہ کاشت کرتا تھا ہیروئن اور پاپی سیڈز، اور وہ 5 وقت کا نمازی بھی تھا، اور کلیشن کو اسلحہ سبھی یہ کرتے ہیں، یہ تو ان کا تو مین کاروباری یہ پاپی گروئنگ ہے۔ آپ ٹرائبل ایریاز میں چلے جائیں یا وہاں چلے جائیں، کیونکہ یہی ان کا ذریعہ معاش تھا، اسی کے سیل سے۔ یہ آپ کو لگتا ہے کہ خاص طور پہ جو انقلابی ایران ہے اس کے اندر تو کمیونسٹ پارٹی کی بہت بڑی تعداد کی، تودا پارٹی جس کا بہت بڑا ہاتھ ہے، علی شریعتی کو لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو آرکیٹیکٹ تھے اس انقلاب کے۔ پھر آپ نے ایک جگہ لکھا کہ پاکستان کے اندر اور ہندوستان کے اندر جو شیعہ تھے ان کے اندر 2 طرح کے لوگ تھے، ایک وہ تھے جو شاہ کی ویسٹرنائزیشن کے عمل کو پسند کرتے تھے، اور دوسرے وہ لوگ تھے جو اسلامی جو یہاں آپ کے گولی مار میں عورتوں نے، شیعہ عورتوں نے، جب وہ فرا دیبا کے یہاں ولادت ہوئی ہے تو اس میں ایک گانا بنایا تھا اور وہ بہت گایا جاتا تھا، اور میرا خیال ہے ان کو شاید ایرانی کانسولیٹ سے یا اس وقت ایمبیسی گئی تھی پیسے بھی ملتے ہوں، ملکہ فرا دیبا اللہ تعالیٰ نے تجھے دیا چاند سا بیٹا، اس طریقے کے، یعنی ملکہ فرا دیبا کھلا تیرا نصیبہ، کیونکہ ان کی وہ جو تھی ایجپشن وائف، ان سے سریا سے تو کوئی اولاد ہوئی نہیں تھی، ملکہ فرا دیبا کھلا تیرا نصیبہ، یہ یہاں کے شیعوں کا گیت ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ 1980s کے بعد، ضیاء کے خاص طور پہ دور کے بعد، جب اس نے، لیکن طالب علموں کے متعلق میں ضرور بات کرنا چاہوں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب پاکستان بنا ہے تو یہاں کراچی میں ظاہر ہے کہ کیپٹل تھا، تو اس واسطے چاہے کہیں سے بھی آدمی آ رہا ہوگا تو وہ جہاں ملازمت ہوگی وہیں جائے گا نا۔ تو بالکل یہاں ہم لوگ آتے تھے تو آئے تھے تو اسی لیے جو وہاں سے، کیونکہ جب پارٹیشن ہو گیا تو وہ لوگ، یعنی ایک عام ان پڑھ آدمی یا کم پڑھا لکھا آدمی تو ہندوستان میں سمجھتا تھا کہ بھئی پاکستان تو بن گیا ان کا، یہ کہتے تھے سینے پہ گولی کھائیں گے، پاکستان بنائیں گے، تو اب یہاں کیوں رہ رہے ہو، جاؤ۔ وہ تو یہ سمجھتے تھے نا، جیسے حالانکہ قانون وہ تو یہ نہیں ہوا تھا فیصلہ، تو یہ تھا کہ جہاں میجورٹی ہے اور کنٹیجیس جو علاقے ہیں وہاں پہ ان کی حکومت ہو جائے گی، اور انڈیا نے اس کو ایکسپٹ کر لیا تھا، کانگریس نے بلاخر، امبیڈکر نے بیسیکلی تو ایکسپٹ کیا تھا، ڈاکٹر امبیڈکر بہت بڑا نام، ہاں، وہی مطلب آرکیٹیکٹ ہیں ہندوستان کا کانسٹیٹیوشن، تو انہیں کا لکھا ہے A to Z۔ تو انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ یعنی یہ جو آج پاکستان ہے، یہ انہوں نے کہا تھا کہ بھائی اب یہ اور کسی قریب نہیں راضی ہو گئے تو بھائی فوج کو علاقہ دے دو روس کے قریب، تو روس کے قریب ان کو دے دو، اس واسطے کہ مطلب یعنی ایک طریقے کی ڈیفنس، ہمارا تو مقصد
पाकिस्तान बनाने का आप देखें, बिलाखिर पाकिस्तान मगरबी पाकिस्तान में है ना, वो इलाका जहाँ की फौज ने अफगानिस्तान में शामिल होकर सोवियत यूनियन को तोड़ने में अमेरिका की मदद की। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल वही इलाका है। अब ये है कि जो बन गया है उसको रखना तो सीखो भाई, तो वो नहीं सीखा। अब जैसे अब यूनिवर्सिटी बन गई, कराची यूनिवर्सिटी तो फर्स्ट सिंध यूनिवर्सिटी थी एक्चुअली, तो 47 में जब वो हुआ तो सिंध यूनिवर्सिटी रही, और सिंध यूनिवर्सिटी की जो कैंपस था वो ये जो उर्दू कॉलेज है, उर्दू यूनिवर्सिटी है ना यहाँ, इसमें एक बेंगलोर में सिंध यूनिवर्सिटी थी, और उसके पास एक हिंदू क्या नाम है ट्रस्ट का लड़कियों का समझिए मिडिल स्कूल था, उसके ऊपर कब्जा कर लिया था उस बिल्डिंग के ऊपर, जैसे ये डीजे के ऊपर भी तो कब्जा ही कर लिया था ना, और ये जो उसकी सारी बिल्डिंग्स थी उसके ऊपर कब्जा ही किया था। यानी एसएम कॉलेज से लड़के आए और शहर के लोग उसमें शामिल हुए और जैसे घरों पे कब्जा किया। अब घरों में लोग रह रहे थे, उनको निकाल के कब्जा किया भाई। यानी 47 में घरों में आबाद हिंदू आबादी को, सिखों को बाकायदा उनके घरों से निकाल के किया, उनकी जायदाद पे। कुछ तो लोग भागे थे, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं भी भागे थे, उनकी तो जबरदस्ती कब्जा तो इस तरीके से। लेकिन मैं उसको बता रहा था कि वो जब बनी तो अब पाकिस्तान बन गया, 3.5 लाख आबादी थी या 3 लाख थी, वो एकदम से 7-8 लाख हो गए। एक यूनिवर्सिटी बनी और उसकी भी कोई बिल्डिंग नहीं। अच्छा, कॉलेज एक डीजे साइंस कॉलेज, एसएम कॉलेज में इंटरमीडिएट तक वो भी उसी साल आके लखनऊ से आए थे। क्रिश्चियन कॉलेज में जैदी साहब हमारे पड़ोसी होते थे तो वजीरगंज में, और उन्होंने आके यहाँ इंटर में साइंस शुरू किया था एसएम सिंध मदरसे में, तो वो इंटर तक था। डीजे अकेला साइंस कॉलेज था, उसमें जाहिर है कि कितनी हर सेक्शन में 50 यानी 40 भी नहीं रखते थे। पहले तो ये था कि 25 रखिए। बॉम्बे यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड था वो, मतलब डीजे साइंस कॉलेज। तो इस वास्ते अब इतने लाखों आबादी हो गई, ना कॉलेज है ना स्कूल है, कोई स्कूल भी नहीं थे। यानी शाम के स्कूल खोले गए, मैं खुद पढ़ाता था 55 रुपए पे, ये मैं लिखा हो शायद, तो और भी लोग पढ़ाते थे। मतलब बहुत सारे लोग हैं जो उसी से पढ़ के ही मतलब कुछ ना कुछ करने लगे थे लोग। तो अब मैट्रिक भी स्कूल नहीं थे, सरकारी स्कूल। तो ये अगर लेफ्ट की कम्युनिस्ट पार्टी उस वक्त यहाँ ना होती और डीएसएफ ना बनी होती, डेमोक्रेटिक स्टूडेंट फेडरेशन, तो ये तहरीक ही नहीं चलती। यानी उन्होंने फीसें कम कराने के लिए 8 जनवरी सन जो मनाई जाती है, पहले मनाई जाती थी, आपके ज़माने में पता नहीं कभी मनाई गई या नहीं। 8 जनवरी को स्टूडेंट्स डे होता था यहाँ पे, और 8 जनवरी को क्योंकि तालिब इल्म और शहरी शहीद कर दिए गए थे यहाँ पे, एटी नकवी चीफ कमिश्नर होते थे, बाकायदा उनके ऊपर फायरिंग हुई थी। उस वक्त बीना सरवर के वालिद स्टूडेंट लीडर थे और मीर रहमान अली हाशमी थे, जहाँ डॉक्टर गालिब थे, अलवी थे, ये लोग थे उस वक्त। डीएसएफ ने ये यानी डीएसएफ एक तरीके का कम्युनिस्ट पार्टी का ये स्टूडेंट आप ये कह सकते हैं उनके सपोर्ट। तो ये लोग जो थे, इन्होंने पहले तो ये 8 जनवरी को एक चार्टर ऑफ डिमांड्स बनाया था, और उसमें से कुछ डिमांड्स जो थी वो एक्सेप्ट हो गई। और मतलब लेकिन ये कि सब कुछ शुरू तो बाद में हुआ ना, फिर उसके ऊपर डीएसएफ पे पाबंदी लगा दिया। बिल्कुल, डीएसएफ के
کے مقابلہ کرنے کے لیے اے بی علیم صاحب جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے آئے تھے, وہاں پرو وائس چانسلر تھے. یہاں آئے تو پہلے پرو وائس چانسلر تھے, پھر بعد میں وائس چانسلر ہی پہلے وہ بنے. کراچی سندھ یونیورسٹی میں پرو وائس چانسلر رہے تھے وہ, اور پھر وائس چانسلر بنے کراچی یونیورسٹی کے اے بی علیم. انہوں نے اس کے رائیول اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن بنائی تھی NSF, جس میں میں نے میرا خیال لکھا ہوگا جی آپ نے لکھا بالکل جی کہ کس طریقے سے. تو اب آپ نے مطلب یہ کیا, تو پھر اسٹوڈنٹ موومنٹ پہلے انہوں نے چلائی, پھر اس کے بعد ہم لوگ اس کو ہر سال 8 جنوری مناتے تھے. تو 8 جنوری منانے کا مطلب یہ تھا کہ آپ ڈیمانڈس کریں گے اور وہ بنائیں گے. اب یہ جو کیمپس بنے اور یعنی ان کے لوگ جو ایک بنایا تھا کمیشن, ایک جرنلسٹوں کے لیے بنایا گیا, پریس اینڈ پبلیکیشنز آرڈیننس آیا, اور ایک کمیشن بنا, ایک اس کے لیے بنا تھا. تو اس میں پھر مطلب یہ ہم لوگوں نے ڈیمانڈس کی کہ آپ یونیورسٹیز کیمپسز بنائیں. آخر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی تھی, تو اس کے آپ نے تو کہا تھا کہ یہ سب اس طریقے سے بنے گا, تو یہاں تو ابھی تک کسی کیمپس کا ذکر نہیں ہے, کسی یونیورسٹی کا ذکر نہیں ہے. ایک مڈل اسکول پہ قبضہ کر کے اس کے اوپر یونیورسٹی شروع کر دی, کلاسز شروع کر دیے. مائک وہ لاؤڈ اسپیکر لگانا پڑتا تھا, کیونکہ جب MA کی کلاس ہوتی تھی یا پوسٹ گریجویشن کی BA آنرس کا کورس تھا, تو یا اس کے لیے اس میں BJ میں صرف سائنس تھی, اور یونیورسٹی میں تو ابھی سائنس فیکلٹی بھی شروع نہیں ہوئی تھی, بعد میں شروع ہوئی. پہلے آرٹس کے وہ مضامین شروع ہوئے اور پھر یہ شروع ہوا. تو وہ بھی مطلب جگہوں کے اوپر قبضہ کیا, مختلف جگہوں کے اوپر جہاں پہ لوگوں کے جو وہ چھوڑ کے گئے تھے کچھ ویکیو پراپرٹیز کے اوپر. اس میں اس طریقے سے یہ جو ان لوگوں نے آ کے SM والوں نے آ کے قبضہ کر لیا. DJ کی جو یہاں جو کالج کا سیکشن تھا نا, بالکل جو بنس گارڈن کے بالکل ہی ساتھ جو SM کالج تھا اور SM لاء کالج, یہ دونوں بلڈنگز بھی DJ کی تھی, اس کے اوپر قبضہ کر لیا. اور اس میں ایسے یعنی آپ نے مفتوحہ علاقے کو دوبارہ فتح کر لیا تھا. تو اس طریقے سے بنا. لیکن 8 جنوری کی یہ موومنٹ جو تھی, اس میں سرکار جو تھی وہ مطلب یعنی الرٹ ہو گئی تھی, اور انہوں نے پھر ایک تو کمیونسٹ پارٹی کو بین کیا, اور اس کے بعد DSF بھی بین کر دی گئی. اور پھر NSF جو تھی, NSF میں لکھ دیا ہوگا اس میں کہ جاتے وہ انہوں نے ہم لوگوں کو جو شرفا تھے صبغت اللہ قادری عبدالودود میں ہمیں کہا انہوں نے کہ یا تم لوگ آ جاؤ ہماری ایگزیکٹو میں. اور اس وقت ہو گیا 56 ہوا اور نائرے سوئس پہ حملہ ہو گیا. ہم لوگوں نے کہا کہ بھائی میٹنگ کرو, تو تبت اسنو کے دفتر میں میٹنگ ہوئی, اور فیصلہ ہوا کہ ہم لوگ جہانگیر پارک میں, ہم لوگوں نے فورس کیا یہ فیصلہ کہ جہانگیر پارک میں جلسہ ہوگا. اور ہم لوگوں نے جلسہ کیا, اس میں سارے شہر امنڈ آیا, بالکل مسلمانوں کا مسئلہ بن گیا تھا. اور کرنل ناصر کو لوگ پاک یعنی جائے, اور سوروردی صاحب اس کو کہہ رہے تھے کہ یہ 0+0 ہے, تو پروووکیشن بھی ہو گیا تھا سرکار کی طرف سے. تو گرلز کانگریس کا تو جلوس پرائم منسٹر ہاؤس پہنچ گیا تھا, ہم لوگوں کا نہیں پہنچا. ہم لوگوں کا بولٹن مارکیٹ پہ بہت لاٹھی چارج ہوا, میرے یہاں کیلسیفیکیشن ہو گیا, اس کی وجہ سے یہ ہو گیا. اور ایک ان کا بدماش تھا سرکاری, اس نے خوردم مار دیا میرے, نقل ڈسٹر یا خوردم کیا کہلاتا ہے وہ اس کے ہاتھ میں لگا ہوا تھا. اور میرے تو اتنی سوج گئی تھی. تو شاہ صاحب یہاں آئی کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہوتے تھے ڈاؤ میں, انہوں نے میرا علاج کیا. وہ تو میں فوراً پہنچ گیا. انہوں نے کہا تمہاری تو آنکھ چلی جاتی اگر تم گھنٹہ بھر لیٹ ہو جاتے.
तो उससे बच गई, और कितने महीने मेरे वो बंधा रहा इस तरीके से। बहुत ये बहुत सोचना। डीजे कॉलेज वो जहाँ अमेरिकनों ने YMO बनवा दी थी, यंग मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन, तो हम लोगों का जुलूस पहुंच गया डो मेडिकल कॉलेज में, क्योंकि डो मेडिकल कॉलेज में पहले जाहिर है हम लोगों के बहुत ज़्यादा लेफ्ट की एक्सटेंट थी। तो हम लोग जब पहुंचे तो ये YMO बना दी थी अमेरिकनों, उसने मेरे यहाँ पे फीमर मार दी। फीमर इस हड्डी को कहते हैं ना, तो ये मार दी और मेरा सर फट गया। तो मैं उस जमाने में अभी पैंट शर्ट मैंने पहननी नहीं शुरू की थी, मैं शेरवानी पहनता था, अलीगढ़ से भी पहने हुए आया हुआ था, अलीगढ़ में भी मैं रहा हूँ 40 दिन। तो वो बहरहाल वो मेरा सब खूनम खून हो गया। लेकिन जब मैं यही शेरवानी पहन के गया कैंपस में तो फिर तो वो सारा उलट गया। ये 56 की बात नहीं है, ये 63 की बात है, ये जो फीमर मारी थी जब, उससे पहले 56 में इन्होंने हमारी आंख फोड़ दी थी सर। ये आप ये उस जमाने की बात बता रहे हैं जब आप एनएसएफ के अंदर थे? जी सही। तो इसको इतनी फाल थी एनएसएफ? फाल हो गई। अब मैं आपको बता रहा हूँ ना कि तो अल्लाह का करना हुआ कि नहरे सोएस पे वेस्टर्न पावर्स ने हमला कर दिया, उसके खिलाफ इन्होंने कहा कि ये मुसलमान तो कंट्री जो है 0+0+0 हैं। सोहरावर्दी साहब ने, हम लोगों ने कहा कि कल इसके उसके खिलाफ जो हमला हुआ है एक इस्लामी मुल्क पे और नहरे सोएस पे, तो हम उसके लिए जुलूस निकालेंगे। और तो जमात भी उसके बाद शामिल हो गई थी मेरे ख्याल से। एनएसएफ ने वो जलसा किया ना, एनएसएफ की एग्जेक्टिव ने ये फैसला किया कि जलसा होगा। अब हमारी तो एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा हुआ कि जहांगीर पार्क तो भर गया था, सारे शहरी आ गए जो लोग भी थे। जाहिर है उस वक्त और किसी पॉलिटिकल पार्टी ने ये हिम्मत नहीं जुटाई थी कि, और मुस्लिम लीग तो धड़ों में 25 धड़े बन चुके थे उससे कोई, यानी उस मुस्लिम लीग में तो इलाहाबाद ग्रुप था, हैदराबाद ग्रुप था, सिंधी ग्रुप था, पंजाबी ग्रुप था, अजीब वो था वो। लेकिन एनएसएफ जो थी वो इस लिहाज से मजबूत हो गई और फिर इट बिकेम ए वॉइस। तो उसके बाद हम लोगों ने ये जो मूवमेंट किया कि भाई अब आप ये सब बनाएं, कैंपसेस बनाएं, कॉलेजेस खोले, हर जगह हम लोग जाके मुजाहरे करते थे आबादियों में जाके, यानी सारे मली में आबादी में, जैसे हम जुलूस लेके गए हैं 15 लड़के गए हैं गोली मार से लेके, उनका एरिया है कि वो जाएंगे अभी नॉर्थ नाजिमाबाद का पुल नहीं बना था कि वो रेलवे लाइन तक जाएंगे, वहां पे जितने भी कोई तालिब इल्म हो उनको इकट्ठा करें, लड़कियों का कोई स्कूल खुलाओ तो उसको बंद कराओ, इलेक्शन कराओ। ये यहाँ का बड़ा एक मशहूर मजदूर लीडर करामत अली हैं, ये हम लोगों ने जब हम लोग एक्सटेंड हुए तो हम वो मुल्तान गए थे और ये मर्सन कॉलेज के बाहर हम लोग स्क्वाट कर रहे थे, जमीन पे बैठे हुए थे। ये वहाँ पढ़ रहा था उस वक्त, और ये आया बाहर, इसने कहा आप लोग क्या कर रहे हैं? हमने कहा हड़ताल कर रहे हैं। उनका हड़ताल क्या होती है? क्या बंदे पूछा हम लोगों से कि हड़ताल क्या होती है? हमने कहा हड़ताल ये होती है कि अंदर जाओ और घंटी बजा दो और सब लड़कों को बाहर, जिस स्टूडेंट को बाहर ले आओ, ये हड़ताल होती है। तो वो ले आया, तो मतलब घंटी बजा दी, लड़के समझे छुट्टी हो गई। बाहर हम लोग बैठे हुए थे। उसके बाद मेराज फतेह हर एक ने, हमने अमीर अजहर का, फिर हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जब मुल्तान में ये सक्सेस हो गई ना, तो फिर भावलपुर में जो प्रिंसिपल थे शेख साहब, वो हम लोगों के तरफदार हो गए। उन्होंने हमें बुलाया, हमारे 4-6 लड़के वहां गए थे भावलपुर, और कुछ आगे दूसरी तरफ हम लोगों ने कहा आप डिस्ट्रीब्यूट हो जाओ और जहां भी जाओ वहां पे लड़कों को जमा करो, हड़ताल करो। तो इस तरीके से, और सरकार इतनी बेवकूफ थी कि वो हम लोगों को मुल्तान से एक्सटेंड कर दिया। हम लोग चले गए थे सक्कर, फला जगह से, वहां सक्कर से पहले हैदराबाद से एक्सटेंड कर दिया, हम लोग सक्कर चले गए,
लाहौर एक्सटेंड कर दिया, यहाँ से फिर पेशावर चले। तो बाद में हमने कोई हमारे दोस्त थे जो सिविल सर्विस में आए, तो उन्होंने कहा कि इतनी बेवकूफ उस वक्त की ब्यूरोक्रेसी थी कि वो एक तरीके से तुम्हारे स्टूडेंट मूवमेंट को उन्होंने निकालते गए, तो जहां जहां से निकालते गए, जहां जहां हम लोग गए वहां हमारे पास हमारा तो किराया नहीं होता था, हम लोग बिना टिकट सफर करते थे और जाके जिस कॉलेज पता चलता था कि ये सबसे बड़ा कॉलेज है, उसके सामने बैठ जाते थे, रोटी पानी का भी बंदोबस्त हो जाता। भागलपुर में तो मैं बता ना, शेख साहब ने हमें अपने दफ्तर बुला लिया और दरबार अली शाह उनका शागिर्द कमिश्नर था, उसने उनको कहा भी कि आप मेरी नौकरी ले लें। तो उनका नहीं, ये बच्चे, मैंने इनसे पूछा, ये तो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अब मतलब जिनकी तनख्वाह 100 रुपए भी नहीं बनती, उनके बच्चे कैसे पढ़ें किसी कॉलेज में आके, और अगर फीसें इतनी हो जाएं। फीसें बढ़ाने का प्रोग्राम था, और ये हमीद अहमद खान साहब जो वाइस चांसलर रहे हैं, उन्होंने मुझे रस्टिकेट किया था, लेकिन मुझे बहुत रस्टिकेट करने के बाद बहुत पैट्रनाइज करते थे। जब मैं नोटिस से आबिद मंटो साहब के नोटिस के बाद फिर ले लिया, तो फिर मुझे बहुत वैसे भी चाहते थे वो, तो वो यही कहते थे कि भाई हम ये नहीं चाहते कि तुम्हारे जैसे लड़के पैदा हों या वो पैदा हों जो जाके बादशाही मस्जिद के मीनार से वो खुदकुशी वाले भी हम नहीं चाहते, लेकिन तुम्हारे जैसे भी नहीं चाहते। उनका साफ बात ये है कि इसलिए हम नहीं चाहते, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये कम से कम यानी हायर एजुकेशन बहुत लिमिटेड उसमें वो हो। मैं चाहता हूँ आप बताइए हमें अपनी सहाफत की जिंदगी के बारे में, आपके कौन से आइडियल। सहाफत तो हमारे असल में ये हुआ कि लखनऊ में एक अखबार निकलता था, इसमें जिक्र है इसका, सरफराज का, सरफराज का जिक्र। तो सरफराज में शाह कॉलेज में बहुत सारी गड़बड़ें शुरू हो गई थी, क्योंकि मैनेजमेंट का उस कमेटी में हमारे वालिद साहब भी थे। अब हमने उसके जो कुछ वहाँ गड़बड़ें हो रही थी उसको मैंने लिख दिया एक सरफराज के लिए। सरफराज के एडिटर आजम हुसैन आजम साहब थे, और वो हमारे घर भी आते थे। तो मैं गया और मैं कहा, चाचा ये आप छाप दें, लेकिन ये नहीं बताइएगा इसमें मेरा नाम ना लिखें। तो उन्होंने लेकिन ये लिख दिया कि ये ऐसे जो मैनेजमेंट के बहुत ही करीब हैं और ये तहरीर बिल्कुल रिलायबल है। तो किसी ने हमारे वालिद को वो पर्चा आता तो था घर में, हर एक तो नहीं पढ़ता था, तो उन्होंने वो मजमून उनके सामने रख दिया और कहा कि हमें शक यह है कि आपके साहबजादे ही ने लिखा होगा। हमारे वालिद ने, मैं तो क्योंकि बचपन में बहुत बीमार रहा था, तो मेरी वालदा मुझे बहुत प्रोटेक्ट करती हैं। हमारी वालदा से उन्होंने कहा कि इससे किसी ने और ने लिखा है, ये इल्ज़ाम लगाया कि किसी और ने लिखा है, और वो इसके ऊपर प्लान कर दिया। और इस बेवकूफ़ी को रिपीट किया गया यहाँ ज़ियाउल हक के ज़माने में। उन्होंने भी कहा कि मैंने वो मेरी इंफॉर्मेशन नहीं थी, बल्कि मुझे मज़हर अली ख़ान ने, जिनको रूस के एम्बेसडर ने दी थी वो मालूमात, हालांकि वो सारे मुल्क में वो सर्कुलेट हो चुका था। इतने स्टूपिड लोग हैं और इतनी स्टूपिड यहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसी है, और इतने हराम खोर हैं ये कि इनके ऊपर पाकिस्तान का सरमाया ज़ाया हो रहा है। और हालत ये है इनकी कि ये इतनी सी बात का नहीं पता लगा। आपने कुछ ये भी तस्करा किया था, कुछ आई थिंक कुछ टाइम्स था अखबार जिसको, या रोज भी था आई थिंक, जिसको पाबंदी लगा दी थी, सहाफियाना पाबंदी, और डॉन और नवाए वक्त और जंग जो थे, ये तो सभी के ऊपर ये जो आया था ना, तो एक तो 10-12 लॉज वैसे ही हैं। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट मतलब था, उसमें सजा हो सकती थी। भुट्टो साहब ने उसमें तो जो
यानी लाइफ इम्प्रिजनमेंट थी, उसको डेथ पेनल्टी कर दिया था। इसलिए जकीउद्दीन पाल जब अभी एडिशनल जज थे, तो चूंकि वो अवामी लीग में वाइस प्रेसिडेंट रह चुके थे, तो मैंने उनको कहा कि भाई आपके सामने मेरा केस लगाए। उन्होंने कहा देखो अभी मैं परमानेंट जज नहीं हुआ तो मैं तुम्हारी जमानत नहीं ले सकता। तो मैं मतलब यानी लाया गया था जेल से, तो मैं कहा अभी वो गए नहीं थे अपने चैम्बर में, तो मैं कहा मेरी तो जमानत दे दीजिए। उनका चुप करो अभी नहीं दे सकता। बाद में खैर इन लोगों ने दे दी थी हमारी जमानत, लेकिन उस वक्त नहीं दी क्योंकि एडिशनल जज थे। बाद में भुट्टो को फांसी दे दी, इतने नालायक। देखा आपने अब इस देखिए- तरह किया तालीम के हवाले से भी कि तालीम के अंदर जो एक सवाल आया है और अब देखे ना, उस वक्त तक तो ये था ना कि कम से कम यहाँ पे स्टैंडर्ड एजुकेशन का इब्तदा में तो मतलब अच्छा रखा गया था। अब लेकिन ये कि फिर उसको वो डिटीरियोरेट होता गया। जब आपको नंबर्स ज़्यादा चाहिए हों और आप मतलब आपने पहले वाइस चांसलर लगा दिए अभी अलीम साहब, जो मतलब यहाँ के लिए सूट ही नहीं करते थे एक नए आज़ाद मुल्क में, जहाँ पे चपरासियों के बच्चे मैट्रिक में फर्स्ट डिवीज़न आके उनका दाखिला नहीं होगा। उनकी तनख्वाह कितनी है? 70 रुपए है। अब उसमें से वो कहाँ से फीस दें? हम लोगों ने जो तहरीक चलाई थी वो यही थी, डीएसएफ ने भी, कि हम कोई फीसें नहीं बढ़ने देंगे। जो पार्टीशन से पहले फीसें थी वही रखी जाएंगी तावक्ते के यहाँ पे इतना रोजगार बन जाए। मतलब ये तो सब हम लोगों ने, यूनिवर्सिटी के कैंपस हमने बनवाया, हत्ता कि वहाँ बहुत एक अच्छे इंडिया से आ गए थे, AR खान साहब जो रजिस्ट्रार थे, उन्होंने सब बहुत वो तालीम के वो थे सपोर्टर। तो हमने पहला यानी उनकी कब्र वहाँ बनवाई, तो जो ग्रेवयार्ड है कराची यूनिवर्सिटी में, वो तो हम लोगों ने कब्जा किया है उस जमीन के ऊपर कि यहाँ उनकी कब्र बनेगी। क्योंकि और यहाँ लोग रहेंगे तो कब्रिस्तान मेवाश आ जाएंगे, कहाँ से जाएंगे वो? 10 मील पैदल के कैसे जाएंगे? तो यूनिवर्सिटी में अगर ऑडिटोरियम्स बने, वो भी हम लोगों ने इसमें बनाए कि भाई जलसा कहाँ होगा? मेरा जो यूनियन का जलसा था वो तो मैदान में हुआ और खेमे लगा के हुआ, जिसमें मैंने तकरीर की और मैं कहा, जलील भी किया कि आप सिंध के कैपिटल में आपकी यूनिवर्सिटी है, इसमें सिंधी का डिपार्टमेंट नहीं है। एक डेवलप्ड लैंग्वेज को आपने इस तरीके से किया। तालिब इल्मों के साथ आप कहे जितने हमें ज़रूरत होगी उतने हम लेंगे, और ज़रूरत आपको तो हर साल 100 सिविल सर्वेंट की ज़रूरत होगी, 100 को आप पढ़ाएंगे या आपको, और आप स्कूल नहीं खोलेंगे, कॉलेजेस नहीं खोलेंगे, यूनिवर्सिटी नहीं बनाएंगे तो कैसे पढ़ेंगे लोग? तो हम लोगों ने तो सारा मतलब यानी ये आप देखें ना कि हम मतलब बड़े बुरे हालात थे हम लोगों के, खाने को नहीं होता था। किसी के कोई आना रोटी दाल मुफ्त के होटलों में हम लोग खाना खाते थे। और इस तरीके से पढ़ रहे हैं बच्चे, आप उनको कहते हैं कि हम तादाद भी कम रखेंगे और फीसें भी बढ़ा देंगे। यानी उस वक्त वो कह रहे थे, यूनिवर्सिटी में जब हम गए 13 रुपए फीस हो गई, तो हमने उसको बढ़ने नहीं दिया था। वो इमीडिएटली वो कहते थे कि इसको कम से कम 3-4 गुना तो कर लेने दें आप। हमने कहा कहाँ से देंगे लोग जिनके बाप की आमदनी इतनी है और उनको वहां से आना पड़ता है। मैंने तो, मेरे मामू यहाँ KRTC थी उस वक्त, सरकारी ट्रांसपोर्ट थी KRTC, और मेरे मामू उसके NDA से आए थे, वो यूपी में थे, वो उसी में ट्रांसपोर्ट में, तो यहाँ सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी हो गए थे। और उस वक्त सरकारी जो बसें चलनी थी, तो जब कैंपस में हम लोगों ने शिफ्ट कराया कि अब ले जाओ कैंपस में, तो अब जाहिर है कि मैं गया उनके पास, मामू के पास, मैंने कहा
کہ دیکھیے ابھی گرمیوں کی چھٹیاں ہیں اور جب یونیورسٹی کھلے گی تو 12 یہ پوائنٹس ہیں, اس سے بس چلے گی. اور وہ ان کے دفتر میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کیسی باتیں کر رہے ہو تم, ہم کہاں سے 12 بسیں لائیں گے تمہارے لیے چلانے کے لیے. تو ہم نے کہا پھر کراچی میں کوئی بس نہیں چلے گی. ان کا سارا اسٹاف ان کے سبارڈینیٹس بیٹھے, انہوں نے رات میں, ہم روز جاتے تھے ویسے ان کے گھر بھی, وہ وہاں پہ کوارٹر بن گئے تھے. یہ ان کو تو خیر یہاں مل گیا تھا جیکب لائنز میں, تو کوارٹر ہی مل گیا تھا. تو ہم وہاں گئے تو ممانی سے کہا کہ دفتر میں صاحبزادے مجھے تھریٹ کر کے آئے ہیں کہ 1 تاریخ سے 12 بسیں آ جائے گی. میں ممانی کو کہا کہ ممانی آپ یہ دیکھیے کہ یہاں سے 10 میل پیدل جائیں گے لوگ, کہاں, کیونکہ جیل تک جاتی تھی بس, اس سے آگے تو جاتی نہیں جو اس وقت چل رہی تھی. ویسے پیر الہی بخش کالونی کی ایک اسٹاپ وہ کارنر پہ تھا, جیل کے کارنر پہ تھا, اور ایک پھر جا کے پیر الہی بخش کالونی میں تھا, اور دوسری طرف بڑا میدان میں تھا. تو لمیٹڈ وہ, تو ہم نے کہا جا کے کہ بسیں اور جب میں نے کہا کہ یہ سیریس بات ہے کیونکہ اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے, انہیں چلانی پڑی. اب وہ پھر ہی ہم نے یونیورسٹی کی طرف سے بھی کہا کہ آپ بھی خریدیں اسٹاف کے لیے بھی, اور اس طریقے سے, کیونکہ یہاں سے اب ہر وقت تو ہڑتال ہو جائے فرض کیجئے شہر میں بسوں کی, تو وہ تو پھر بسیں توڑ دیں گے لوگ, اگر شہر والے توڑ دیں گے کہ جائیں گے یا نہیں. تو وہ تو شہر میں ٹرانسپورٹ سروس بھی اس لیے بڑھی, اور کرایہ ہم نے بڑھنے نہیں دیا. پہلے یہ تھا کہ 6 پیسے چورنگی سے اور ریگل تک 6 پیسے کا ٹکٹ تھا, اس کو 2 آنے کا کرنے چاہتے تھے. تو ہم لوگوں نے کہا کہ پیسے ہی نہیں ہیں, کہاں سے دیں گے. 6 پیسے کا مطلب یہ ہے کہ 3 آنے تو ویسے ہو گئے, اور اگر آپ نے 1 آنے کی یا 2 آنے کی چاٹ بھی کھائی تو 5-6 آنے کا خرچہ ہو گیا. اب آنا روٹی دال مفت کھانے والے اسٹوڈنٹ اور کیا کریں. تو تعلیم تو صرف اگر اسٹوڈنٹ لیڈرز نہ ہوتے تو تعلیم نہیں ہوتی. اور اب آپ دیکھیے کیا کریں, اب میرے پوتے کی فیس جب سے اسٹوڈنٹس یونین انہوں نے 2 چیزیں ختم کی ہیں نا, اسٹوڈنٹس یونین ختم کی, سیاسی پارٹیاں ختم کی, یہ سب چیزیں انہوں نے ختم کی ہیں نا, اسی لیے کوئی چیز آگے نہیں بڑھی. سیاسی پارٹیوں پہ پابندی لے گئی, اسٹوڈنٹس یونین پہ پابندی لگائی, ٹریڈ یونین کے اوپر 10 قوانین نافذ کر دیے, جرنلسٹوں کی ٹریڈ یونین توڑوائی. اس میں تو ماشاءاللہ سے بھٹو صاحب کا بھی بڑا کنٹریبیوشن تھا. اول تو ہم نے ان کو کہا کہ بھئی یہ پولیٹیکل پارٹیز کی اگر بنیں گی تو یہ تو ہماری کمیونٹی ڈیوائیڈ ہو جائے گی, ہوا ہی ایسے. ورنہ پہلے جمعیت یا تو ہمارے ساتھ مل کے شامل ہو کے اس میں حصہ لیتی تھی, یا یہ لوگ خاموش رہتے تھے, یہ حصہ نہیں لیتے تھے لیکن یہ گڑبڑ کرنے کی بھی پوزیشن میں نہیں تھے, بلکہ کچھ لوگ تو سپورٹ کرتے تھے اس میں, ہمیں یاد ہے. آپ نے الطاف حسین سے بھی ملاقات ہوئی ہے آپ کی؟ الطاف حسین نے, اور ہم لوگ تو جیل میں رہے ساتھ بہت. ایک واقعہ, جب الطاف حسین سے آپ ملاقات کرنے ہاسپٹل گئے اور آپ نے لکھا کہ یہ طبقاتی مسئلہ ہے بیسیکلی کراچی کے اندر, لیکن اس کو لسانی اور وہ تو ادیب صاحب کی چھری کے نیچے تھے نا اس وقت الطاف حسین, ہمارے سینئر ہیں نا, اسٹوڈنٹ لیڈر جب سے پہلے تھے. انہوں نے یہ مانتے نہیں اب, لیکن ہمیں بہت سارے اس زمانے کے, کیونکہ ہم تو وہاں پہ نہیں تھے جہاں پہ وہ کہتے تھے کہ انہوں نے گرو مندر پہ جو پہلی بس میں آگ لگائی وہ ادیب نے لگائی تھی. یہ ایک چھوٹا سا کامنٹ بس, یہ آپ بتائیں کہ کیا واقعی سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کی طاقت کو کمزور کرنے کے لیے ضیاء نے ایم کیو ایم کو کھڑا کیا؟ پیپلز پارٹی ہی کی نہیں طاقت, یعنی ڈیوائڈ کرنے کے لیے, اور ان کی ظاہر ہے ان کی طاقت کو کمزور کرنے کے لیے تھا.
आप ये कह रहे हैं जियाउल हक, क्या जियाउल हक ने तो कर्नल इमाम एक के नाम से एक साहब थे जो इनके उस्ताद थे, मुकर्रम थे, तो मेरी तो उनसे मैंने मुलाकात की थी, उसके बाद मैंने अल्ताफ हुसैन से मुलाकात की थी। जी जी और वो जो साहब मुझे ले गए थे, मुझे पता था कि ये तो इंटेलिजेंस के आदमी हैं, जो अल्ताफ हुसैन से मुझे ले गए हैं एज ए एमक्यूएम एक्टिव वर्कर। अब मैं उनका नाम नहीं ले सकता, मर भी गए हैं बेचारे वो। तो अल्ताफ, ये तो अदीब साहब थे, वो मरीज थे। तो मैं कहा शहर में इतने कत्लो गारत हुई, इतने लोग मारे गए, नौजवान और डॉक्टर वकील हर किस्म के, हर वो तो उस वक्त जिस तरीके का औरत। तो मैं आया वहां से, लाहौर से। तो मैंने अदीब साहब से जाके कहा कि आप की छुरी के नीचे वो है, तो आप मुझे वो वो कहे कि मैं उसको मिलना चाहता हूँ, तो मैं उससे बात करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा वैसे तो जिस वक्त हो, लेकिन कोई फायदा नहीं है। तो मैं कहा कि फायदा हो या ना हो, हम उसको कहेंगे। तो मैं आया, और मतलब जब उन्होंने तो कोई मेरा ख्याल है 12 डिशेज रखी हुई थी अपने सामने, यानी उन्होंने मुझे लंच भी कराना था। तो मैंने अल्ताफ साहब को ये कहा, मैं कहा आप देखिए मुझसे जूनियर स्टूडेंट लीडर भी हैं, और मैं आपसे पहले कराची यूनिवर्सिटी का लीडर ही नहीं था, सदर हुआ 2 मरतबा, और जमीयत के लड़के यानी कैंडिडेट को हरा के हुआ दोनों मरतबा। तो मैं कहा आप, हमने तो जो स्टूडेंट कम्युनिटी है, और किसी भी कॉस्मोपॉलिटन शहर में ये नहीं हो सकता कि सिर्फ एक रंग की आबादी हो, यानी ये नहीं हो सका यहाँ के सिंधी सारे रहें, और ये भी नहीं हो सकता कि यहाँ पे सारे महाजिर रहें, और ये भी नहीं होगा कि ये कैपिटल भी बने और इसमें पठान ना आए, और पंजाब से लोग ना आए, और बलूचिस्तान से लोग ना आए। ये मुमकिन है? मैं कहा आप बताइए कि क्या ऐसा मुमकिन है अल्ताफ हुसैन साहब? ये हो सकता है? आप तो माशाल्लाह साइंस के स्टूडेंट हैं, तो आपको तो ज्यादा इसका समझ। उनका आप नहीं समझते नकी साहब, आपने तो शादी भी पंजाबियों में की है और आप वहाँ चले गए। मैं कहा मैं इस शहर में रहा हूँ, उसमें हम चाहते तो हम मोहन लाल रामचंदानी को इलेक्ट ना होने देते, एनएसएस की एग्जेक्टिव में उसको रखा। मैं कहा शुमाली इलाका जात से हैदर खान को रखा, सिंध से 3 मेंबर, शेख भी था उसको भी रखा, 3 मेंबर मतलब सिंधी स्पीकिंग खास तौर से फिरोज को रखा, डॉक्टर जो बाद में डॉक्टर फिरोज हो गए। मैं कहा आप देखिए उर्दू स्पीकिंग उसमें थे, तकरीबन आधे उर्दू स्पीकिंग ये थे, और लेकिन वो उर्दू स्पीकिंग में भी इलाहाबाद ग्रुप यहाँ होता था, तो एक इलाहाबादी थे, एक हैदराबाद दक्कन के थे, महबूब अली और उनके भाई, और उनकी बहन जो थी वो गर्ल्स कांग्रेस में थी। तो हमने कहा हमने तो जितना भी ये गुलदस्ता था, हत्ता के यानी ये जो गुजराती मेमन उनको भी रखा। मेमन एक, देखो उसका नाम, वो नकी साहब, मैं बहुत बेहद मशकूर हूँ आपका, और मैं चाहता हूँ कि बस आखिर में आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि आपकी ज़िंदगी का हासिल क्या है? आपके ख्याल में क्या अचीवमेंट्स हैं आपकी? किस तरह की आपने सहाफ़त के अंदर कामयाबी, नाकामयाब? देखिए मैंने जो मैं करना चाहता था, जो मैंने, तो उसका तो टाइटल भी ये मेरे ही बनाया हुआ है। मैं 4-5 सेलेक्ट किए थे उसमें, कि जो मुझसे हो सकता एज ए स्टूडेंट, आप कह लें सहाफ़ी के तौर के ऊपर, या एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, क्योंकि मैं पार्टीज तो नहीं ज्वाइन कर सकता था इस वास्ते कि मुझे तो किसी वडेरे की मुलाजमत करनी नहीं थी कि मैं उनके साथ लगूं, तो मैं तो इंडिपेंडेंट रहना चाहता। तो हासिल तो यही है कि हमसे जो हो सका है वो हमने किया है। वो कोशिश की कि जर्नलिज्म करें, तो उसमें भी एक दयानतदाराना वो यानी कायम करें,
کہ مثال کے طور کے اوپر اب جو لوگ اتنا ریسپیکٹ کرتے ہیں اور تو کچھ ہے نہیں. میری تو آمدنی 35,000 روپے مہینہ ہے, 4 اخباروں کا میں ایڈیٹر رہا ہوں, لیکن اس میں ایک سیٹسفیکشن یہ ہے کہ جو ہم کرنا چاہتے تھے وہ کیا. اس کے لیے ہتھکڑیاں لگائے ہوئے سڑک پہ جا رہے ہیں, لوگ پوچھ رہے ہیں کہ یہ ڈاکے میں پکڑا گیا ہو, چوری میں پکڑے گئے ہو, ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کو ایوب خان کے یہاں ڈاکہ ڈالا ہے, ضیاء الحق کے یہاں ڈالا ہے, فلانے کے یہاں ڈالا ہے, اور آپ نام بتائے اس کے یہاں ڈالا ہے. تو اس طریقے کی تو اپنے طور پہ سیٹسفیکشن میں سمجھتا ہوں سب سے اہم چیز ہے. اگر آدمی خود سیٹسفائیڈ ہے تو وہ میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا کوئی اچیومنٹ نہیں ہوتا. تو میرا تو خیال یہی ہے کہ میں نے جو کرنا چاہتا تھا وہ کیا, جتنا ہو سکا وہ کیا. بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت نوازش.